Hello friends, now we see the next properties of scalar triple product. The scalar triple product, now we last lecture we have seen A dot B cross C. This is known as scalar triple product, and in the form of determinant we can write like this: AX AY AZ BX BY BZ CX CY CZ. Now, as we know the property of determinant, that in determinant we can change the row in clockwise direction. So same determinant we can write like this: AX AY AZ BX BY BZ CX CY CZ. This same determinant we can write like this, means this last row we can take as a first: CX CY CZ. Next, this first row it becomes now second row: AX AY AZ, and this second row it is known as now third row: BX BY BZ. Similarly, we can like this, when we do, the value will not change, it will remain same as it is. Similarly, we can do now this last row we can write like this: BX BY BZ, below that CX CY CZ, below that AX AY AZ. So in this way, when we write these terms, the values will not change, or the final value of the determinant will remain same. So when we write the first determinant, vector A, we can write like this: vector A dot B cross C. This scalar triple product, its value is same like vector C dot vector A cross vector B, or its value vector B cross dot vector C cross vector A. So in this way we can change the row in clockwise direction. म्हणजे जो शेवटचा रो आहे तो पहिला रो मध्ये घेतला आणि मधला रो शेवटी घेतला. तर अशा पद्धतीनं जर क्लॉकवाईज डायरेक्शन मध्ये जर आपण रो त्या ठिकाणी बदलत नेले, चेंज करत गेलो, तरी जी व्हॅल्यू आहे, फायनल आन्सर जे आहे ते आन्सर त्या ठिकाणी बदलत नाही. सो सेम थिंग वी कॅन राईट लाईक दिस: वेक्टर बी वेक्टर सी B and vector C. The A dot B cross C we can write like this. In the same way, similarly we can write C dot A cross B. We can write like this: vector C vector A vector B. Similarly we can write vector B vector C and vector A. Okay, this is one of the property. Thus, the value of scalar triple product remains unchanged by changing the position of vectors in cyclic order. This is cyclic order. म्हणजे A नंतर B असतो, B नंतर C असतो. मग त्यालाच आपण सायक्लिक ऑर्डर मध्ये C ला घेतलं, मग A ला घेतलं, मग B ला घेतलं, त्यानंतर मग पुन्हा B C आणि A घेतलं. तर अशा पद्धतीने सायक्लिक ऑर्डरनं जर आपण त्या ठिकाणी वेक्टर्स चेंज केले तर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट हा सेम राहतो. त्यांची व्हॅल्यू जी आहे ती व्हॅल्यू त्या ठिकाणी बदलत नाही. नाउ वी सी द नेक्स्ट प्रॉपर्टी. दिस इज नॉर्मल इन बुक, इट इज शोन द फिफ्थ प्रॉपर्टी, that we know that vector B क्रॉस C. आपल्याला माहिती आहे, आपण वेक्टर प्रोडक्टची प्रॉपर्टी पाहिलेली की दोन वेक्टरचा क्रॉस प्रोडक्ट हा ज्यावेळेस आपण ते इंटरचेंज करतो त्यावेळेस सेम नसतो. म्हणजे वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी इज नॉट इक्वल टू वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर बी, बट इट इज इक्वल टू मायनस सी क्रॉस बी. हा आपण वेक्टर प्रोडक्टची प्रॉपर्टी पाहिलेली, त्या प्रॉपर्टीचा आपल्याला त्या ठिकाणी वापर करायचा आहे. अँड वी कॅन राईट
the scalar triple product vector A dot vector B dot vector C in this way. आता A dot vector B cross C आपण या ठिकाणी B आणि C यांचा जर इंटरचेंज केल्या टर्म्स, सो वी कॅन राईट लाईक दिस मायनस वेक्टर A डॉट वेक्टर C क्रॉस वेक्टर B. म्हणजेच या ठिकाणी ज्यावेळेस टर्म्स आपण इंटरचेंज करू त्यावेळेस मायनस ए घेतलेला आहे, किंवा हा जो मायनस आहे तो मायनस आपण इकडे ट्रान्सफर केलेला आहे. सिमिलरली द सेम थिंग वी कॅन राईट लाईक दिस. आता ह्या ठिकाणी जर आपल्याला हीच प्रॉपर्टी या ठिकाणी अप्लाय करायची असेल, कारण वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी वी कॅन राईट लाईक दिस. सो वी कॅन राईट इन दिस फॉर्म ऑल्सो in the same way vector C dot vector B क्रॉस वेक्टर A. कारण ह्या दोघांच्या व्हॅल्यूज सेम आहेत आणि या ठिकाणी ए आणि बी च्या जर आपण चेंज केला तर मायनस वेक्टर C डॉट B क्रॉस A, किंवा ह्या पद्धतीनं लिहायचं झालं तर मायनस वेक्टर B डॉट वेक्टर A क्रॉस C. So in this way we can interchange the vectors, but the sign should be same or sign should be different. So this is one of the property. By using the vector property of vector product, we can write like this. The next property is the scalar triple product of unit vector is unity. म्हणजेच या ठिकाणी आपण ए बी आणि सी हे तीन वेक्टर्स कन्सिडर केलेले, पण त्याच्याऐवजी जर आपण युनिट वेक्टर्स कन्सिडर केले, युनिट वेक्टर आय डॉट युनिट वेक्टर जे क्रॉस युनिट वेक्टर के, तर ह्या तिघांचा जो क्रॉस प्रोडक्ट आहे, किंवा ह्याच पद्धतीनं जर आपण पुढं कन्सिडर केलं तर वेक्टर जे डॉट वेक्टर के डॉट वेक्टर आय, किंवा वेक्टर के डॉट वेक्टर आय क्रॉस जे, त्या सगळ्या युनिट वेक्टरची व्हॅल्यू जी आहे ती 1 असते. म्हणजे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. पुन्हा हे सायक्लिक ऑर्डर आहे. सायक्लिक ऑर्डर म्हणजे काय, या ठिकाणी जर तुम्ही पाहिलं असेल तर आय जे आणि के घेतलेला आहे. नेक्स्ट ह्याला काय केलेलं आहे, समजा इथं जे घेतला, नंतर के घेतला आणि इथं आय घेतला, ते सायक्लिक ऑर्डर झाली जे के आय. इथं तर घेतलं तर के, त्यानंतर आय आणि नंतर जे घेतलं तर ही सायक्लिक ऑर्डर झाली. तर अशा सायक्लिक ऑर्डरचा जर आपण स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट घेतला, द प्रोडक्ट ऑफ वन वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वन वेक्टर विथ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ अदर टू युनिट वेक्टर्स, देन इट्स व्हॅल्यू इज युनिटी. त्याची व्हॅल्यू जी आहे ती युनिटी असते. हे MCQ मध्ये विचारला जाणारा प्रश्न आहे, महत्वाचा प्रश्न आहे. द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ युनिट वेक्टर्स इज युनिटी. युनिटीचा अर्थ काय होतो, 1. ओके, म्हणजे युनिट असतो किंवा 1 असतो. आता असं का आलं, तर सिंपल आपण हा जर घेतला तर आपल्याला माहिती आहे या ठिकाणी दोन वेगवेगळे प्रोडक्ट आहेत. एक स्केलर प्रोडक्ट आहे, दुसरा क्रॉस प्रोडक्ट आहे. ज्यावेळेस आपण त्या ठिकाणी क्रॉस प्रोडक्ट घेतो, जे क्रॉस के ची व्हॅल्यू ही आय एवढी असते, मग जे क्रॉस आय ची व्हॅल्यू ही आय एवढी असल्यामुळं त्या ठिकाणी समजा आपण या ठिकाणी जर तुम्हाला दाखवायचा प्रयत्न केला मी, तर वेक्टर आय डॉट वेक्टर जे क्रॉस वेक्टर के, तर जे डॉट क्राय के ह्याची व्हॅल्यू आय आहे. सो आय डॉट आय डॉट आय म्हणजे आपल्याला आत्ताच सांगितलं की सेल्फ प्रोडक्ट आहे. सेल्फ डॉट प्रोडक्ट हा 1 असतो, त्यामुळं युनिटी असते. त्यामुळे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हा सेम असतो. किंवा दुसरं एक्झाम्पल घेतलं, वेक्टर जे डॉट वेक्टर के क्रॉस आय, तर पहिला जे जशाला तसा लिहायचा आहे,
वेक्टर के आणि वेक्टर आय या दोघांचा क्रॉस प्रोडक्ट हा थर्ड वेक्टर एवढा असतो, के एवढा असतो. इथं जर तुम्ही पाहिलं तर आय डॉट जेचा क्रॉस प्रोडक्ट के एवढा असतो, जे डॉट केचा क्रॉस प्रोडक्ट आय एवढा असतो, के क्रॉस आयचा डॉट प्रोडक्ट हा जे एवढा असतो. तर के डॉट आय त्याचा डॉट क्रॉस प्रोडक्ट हा जे एवढा आहे, त्यामुळे जे डॉट जे याची व्हॅल्यू तुम्हाला 1 मिळाली. किंवा थर्ड, इफ वी टेक वेक्टर के डॉट आय क्रॉस जे, तर आय क्रॉस जे ची व्हॅल्यू के आहे. सो वेक्टर के dot vector k is equal to 1. So in this way we say that the scalar triple product of three different unit vector is unity. Okay, thank you.